छिंडी जाइथिबा झाड़ू को कौन फिंगी देउछंती कि जेतेबेले आपणकर इच्छा हबो सेही समय रे कौन तुरंत झाड़ू करूछंती कि कौन छोट छुआ माने झाड़ू धरी को निज घर को परिष्कार करूछंती कि झाड़ू को भूल दिन रे किणु नाहंती तो। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु, झाड़ू हेउची माँ लक्ष्मी स्वरूप एवं एही झाड़ू जे कि माँ लक्ष्मी स्वरूप से आमको आम घर को परिष्कार करिबारे साहाय्य करे। प्रत्येक गृहिणी माने ब्रह्म मुहूर्तर हो कि सकाल उठु उठु हो प्रथमे झाड़ूर व्यवहार करिथांती। आपण माने कहंतु केते दूर सत एही कथाटी। तेबे आपण माने झाड़ू को जदि भूल दिन रे किणुथिबे भांगे जाइथिबा झाड़ू को आपण जेतेबेले फिंगी दउछंती गोटी उपाय आपण को राताराती करोड़पति बनाई देबो, आपणकर भाग्य को चमकाई देबो। एमिति किछि झाड़ू को नहीं विशेष नियम सब आपण मानक पई नहीं आसीची जहा कि प्रत्येक गृहिणी माने जानिबा निहाती दरकार अटे। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, झाड़ू किणिबाठू आरंभ करी जेतेबेले झाड़ू खराब हो जाए आमे जेतेबेले ताहाकू फिंगी दउ सेते समय पर्यंत झाड़ूर बहुत सारा नियम अछि जहा कि प्रत्येक गृहिणी माने जानिबा दरकार। चलंतु आपण मानक गोटी गोटी करी झाड़ू संपर्कित सेही नियम सब को बताउची। ता आगरु मु आपण मानकु अनुरोध करूची जे मो चैनल को जदि ए पर्यंत सब्सक्राइब करि नाहंती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गटी लाइक टे कर दियंतु एवं बेल आइकन को प्रेस कला बेले ऑल बटन ऊपर निश्चय क्लिक करंतु जा द्वारा कि मो चैनल माध्यम रे आसुथबा प्रत्येक नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे जल्दी पहुंची परिबो। दर्शक बंधु, झाड़ू जहा कि माँ लक्ष्मी स्वरूप अटे। एही झाड़ू को आमे माने किणी करी आनी थाउ। तेबे मु प्रथमे जणाइबी झाड़ू को केउ दिन रे किणिले शुभ फल प्राप्त करिथाए। सप्ताह रे 7 बार, तेबे आपण माने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार एही दिन मानकरे आपण माने झाड़ू को कदापि किणंतु नाही। हाँ दर्शक बंधु, एही दिन मानकरे जदि आपण झाड़ू किणंती आपण निजर दुखर दिन को निजे आमंत्रण करिथांती। तेणु झाड़ू को भूल रे मध्य एही दिन मानकरे किणंतु नाही। झाड़ू को सबु बेले शनिवार किंबा रविवार किणिबाटी अत्यंत शुभ होइथाय एवं सबुठारु श्रेष्ठ बार हेउची शनिवार। शनिवार दिन रे शनि देवकर विशेष कृपा थाए। जदि आपण एही दिन झाड़ू को अर्थात माँ लक्ष्मी को आपण को घर को डाकंती आपण को घर दरिद्रता चली जाए। जदि आपण माने एही वीडियो को ऑलरेडी देखि सारलेनी झाड़ू किणवा पई निष्पत्ति नेचंती तेबे शनिवार दिन झाड़ू को निज घर को किणी करी आनंतु। एवे जानिबा जे झाड़ू को केउ दिगरे आपण माने रखिबे। झाड़ू को लोक माने विशेष करी कोन करंती जेउठी नै सेठी पकाई दियंती। जेउ घरे झाड़ू सोई करी थाए सेही घरे कली झगड़ा सबु बेले लागि रहिते। आपण थरे परीक्षा करिकि देखंतु। झाड़ू को आपण माने बहुत जगह सुनिथिबे जे झाड़ू को छिड़ा करी रखिबार नै। ठीक अछि, आपण माने गोटी काम करंतु, थरुटी परीक्षा करंतु आपण को घरे झाड़ू सोई करी अछि किंबा छिड़ा होई रखा जाउची सेही कथा को थरे ध्यान दियंतु। जदि झाड़ू सोई करी रखुचंती घरे कली झगड़ा अशांति मानहानि सम्मानहानि बारंबार लागि रहउची थरे झाड़ू को छिड़ा करी देखंतु। जेउ झाड़ू को आपण स्वाई करी रखुचंती सेही झाड़ू को आपण छिड़ा करी रखंतु। एपरि आपण कंटिन्यू करंतु एवं आपणकर परिस्थिति आपण निजे अनुध्यान करिवे। एही कथाटी निजे अनुभव करिछि तेणु आपण मानक पाखको नै आसीछि। जदि बारंबार घरे कलह अशांति लागि रहउछि आर्थिक परेशान लागि रहउछि थरुटी झाड़ू को छिड़ा करी रखंतु। हाँ दर्शक बंधु, एबे आमे जानिबा जे झाड़ू को केउ दिगरे रखिबा। प्रथमतः जानिबा जे जेतेबेले यात्रा करिवे यात्रा जेतेबेले आपण घर बाहरुचंती केबे मध्य झाड़ू को दर्शन करी जानतो नाही। एहा अशुभ होइथाय किंबा घर को आसु आसु झाड़ू को देखिबे नाही। झाड़ू को सदा सर्वदा आपण माने दक्षिण पश्चिम कोण रे रखिबे। माँ महालक्ष्मी कोण होउची पश्चिम दिग। पश्चिम दिग होउची धनर देव देवता जहा कि कुबेरंकर देवता।
ଏହି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆମ ଧନ ଖୋଲିବାର ସ୍ରୋତ ଖୋଲିଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଝାଡୁକୁ ନିଜ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲ ଦିଗରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଝାଡୁକୁ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଝାଡୁକୁ କେବେ ବି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ। ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ବାସ ରହିଥାଏ ଏହି କୋଣରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଝାଡୁକୁ ରଖିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଝାଡୁକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଝାଡୁକୁ କେବେ ବି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ହାତରେ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ଅଚାନକ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଅତିଥି ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ନିଜ ଘରର କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ହାତରେ, ଝିଅମାନଙ୍କ ହାତରେ ଝାଡୁ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ପାପ ଅଟେ। ଏମିତିରେ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କାର କରାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଝିଅକୁ କାମ ଶିଖେଇଲେ ସେ ଶାଶୁଘର ଗଲେ କାମ କରିବ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଝାଡୁ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଝାଡୁ କରିବା ଶିଖିବା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ। ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଝାଡୁକୁ ଏପରି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ହାତରେ କରାଉଛନ୍ତି, ଏହି ଭୁଲକୁ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ଅଟକି ଯାଇଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉନାହିଁ, ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ 3ଟି ଝାଡୁ କିଣିକରି ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ଏକ ଦେବାଳୟରେ ନେଇ, ମନ୍ଦିରରେ ନେଇ ଦାନ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ କାହାକୁ ନ କହି ଏହି କାମ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ମନର ଅଭିଳାଷକୁ ରଖିକରି ଏହି କାମଟି ତୁରନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅହଲ୍ୟାବାଇ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଅହଲ୍ୟାବାଇ। ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଅହଲ୍ୟାବାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୁରା ଷ୍ଟୋରି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଅହଲ୍ୟାବାଇ ଯେତେବେଳେ 4 ବର୍ଷର ଥିଲେ, ସେହି ସମୟରୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଝାଡୁ ଲଗାଇବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଗଲା, ସେ ଗୋଟିଏ ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ହୋଇଗଲେ। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଗାଁର ଝିଅଟିଏ, ବହୁତ ଗରିବ ଝିଅଟିଏ, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଝାଡୁ ଲଗାଉଥିଲା। ସେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ରାଜପ୍ରସାଦର ରାଣୀ ହୋଇପାରିଲା, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ହୋଇପାରିଲା। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିବ ମନ୍ଦିରର ଝାଡୁ କରୁଥାଏ, ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଥାଏ, ତାର ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି ଚମକିବ ଯେ ଦେଖିବା ଲୋକ ବି ଦେଖିକି ରହିଯିବ। ହଁ, ଝାଡୁର ଏତେ ମହତ୍ଵ ଅଛି। ଥରୁଟିଏ ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ, ଥରୁଟିଏ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ତୁରନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ, ସଫା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଦୀପ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଳି କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମାପନ ହୋଇଯାଇଛି, ସେହି ଦୀପକୁ ଉଠାଇ କରି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯାହାକି ମନ୍ଦିରର ଏକ ସାଧାରଣ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଥାଏ, ସେମାନେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ସେଠି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରକୁ ପୋଛା ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ପିତ୍ତଳ ବାସନ, ଷ୍ଟିଲ ବାସନ ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗୁଛି, ଥରୁଟିଏ ସେହି ବାସନ ସବୁକୁ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଲଗାତାର କରନ୍ତୁ, ଲଗାତାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହା ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘର ସଫା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୁଆମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଏପରି ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଝାଡୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ଝାଡୁରୁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଏକ ପବିତ୍ର ଜିନିଷଟିଏ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଝାଡୁ ଯଦି ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି କ'ଣ କରିବେ? ଗୋଡ ବାଜି ଯାଉଛି। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଝାଡୁକୁ ଗୋଡ ବାଜି ଯାଉଛି, ଏହା ଅଶୁଭ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ନମସ୍କାର କରି କ୍ଷମା ମାଗି ପାରନ୍ତି। ଝାଡୁ ଯଦି ଦେହରେ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟିଏ ଝାଡୁକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଝାଡୁକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଟିକେ ଝାଡୁର କେରକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଝାଡୁ
ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି କଣ କରିବେ? ଝାଡୁକୁ କେବେ ବି ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଝାଡୁକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଝାଡୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଝାଡୁକୁ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ, କ୍ଷମା ମାଗି କରି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଝାଡୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦୀପାବଳି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଝାଡୁ କିଣିବେ, ଝାଡୁର ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ଦୀପାବଳି ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ସଫା କରି ସବୁ ଅଇଳା ନେଇ ଏକ ମୁହାଁ ହୋଇଯିବେ, ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ ଏବଂ କହିବେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯା। ବାସ୍, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଏପରି କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀପାବଳିକୁ ଦୀପାବଳି ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁରନ୍ତ ପଳାଇବ। ଏହା ନିଜର ଅନୁଭୂତି, ଯାହାକି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଝାଡୁ ଏକ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ, ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ଆମ ଘରକୁ ଆଣିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଝାଡୁକୁ କେବେ ବି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଛୁପାଇକି ରଖନ୍ତୁ, ଲୁଚାଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଝାଡୁକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବଂ ଝାଡୁକୁ ଯେତେବେଳେ ନାରୀମାନଙ୍କର ରଜସ୍ୱଳାର ସମୟ ଆସିଥାଏ, ମାସିକ ଧର୍ମର ସମୟ ଆସିଥାଏ, ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଝାଡୁ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତି, ଭଲ ଅଟେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ।